अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इत्तबा बिहदीहि इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोनों इस्तेमाला मख्की स्तासो जरा तलबोनु मंजूर दाऊ सुकुमंदनान कुल मसूलियत को भी जनी और उलमाओं छतल तरह मुख्तलिफी जी अबू सरकब मलाहजी हुक्म इल्मी नजरी में दावदनों सरशरीकी की कमल इल्मन किलो मसला की खताई तो उलमाओं मुनाकशीन बा मंगता हक नसीब सी और का ला रसीद भी तो कुरान और सुन्नत पे इस्तिदलाल ना फकमलार बांधी चिमुंग रवानी दादारा अवुलता तो कुरान और सुन्नत रोए न हक का रखेगा नई बख्तन मसूलियत उफी जनी शाह कुछ मुक्तदेन ने शागिर्दानी जी दख्पल महली और दख्पल कम खर की दी अवल तबाहत गैर समीव दाल भी मसूलियत और फरीजा दा नौटों नमक की मंग बैठू के जमून सो की मुसलमानी और इस्लाम अल्लाह को मुमकिन जो करे वो दुखदाई पुतुल नियामतों की भी नियामत अमदा की जरूर और आमली तस्दीक कि इख्तिलाफ न हो अकीदई वाला मनहज और तरीक़ई वाला लावी नरुस्ता पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की बयान वर करो सही हदीस तो पैगंबर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि यहूद और नसवारा तो द्वारा डालो तकसीम शीदी जमा उम्मत बाप द्रिया डालो तकसीमेगी उदाकोले बपूर की भी मगर ये डाला दाइमी डाली बयान खला पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कही वैदाहा डाला चिदापहा तरीका भी हिया मा अना अलैहि व अस्हाबी फकमा तरीका से जमा अस्हाब दी वही तरीका से सूख वीदा जना आवा डाला दरिया वे परिसून दा चिदाबा जहन्नम द महकूमियत नखला सभी दादा जी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरुस्तानी वक्त पर आगे तबानी उम्र चीजमा उम्मत के बता डाली पैदा की नदी वजी ने तो पैगंबर नरुस्त तो इस्लाम तफसीर पूर्ण वही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वददी पर तफसीर के वददी पर अमल के उम्मत के डले पैदाशी कि सरा हुए चीजें मुसलमान है बस सवाल पैदा की शियाई का सुन्नी खुदा से बोली गई शिया अमदला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जदी कलिमा कोई बयान जी तो कलिमा कोई फशमार की राजी जदी कलिमे दलान इसादी की अहले किबला होता है लेशी लेकिन सड़ा हुए इसे मुसलमान है सवाल दा पैदा की ये शिया मुसलमान है कि सुन्नी मुसलमान है तो सुन्नी मुसलमानों की हमने पाकिस्तान की चीजों खुशी की वो इनसे मुसलमान है सुन्नी मुसलमान है ज्यादा सवाल पैदा की
چې بریلی مسلمانی، دیوبندی مسلمانی، اهل حدیث مسلمانی، نشمیلی مسلمانی، جماعت اسلامی مسلمانی، هغه سره جدا تفسیر دی او جدا طریقه ده. په دې خپل چې د بریلیانو او دیوبندیانو په منځ کې اختلاف دی، دا واضحه خبره ده. ټول علما او د پاکستان ټول خلک دا خبره پیژني. د په دې پوهېږي چې دلته د اهل حدیثو او د نورو مسلمانانو چې هغه بریلیان وي او که دیوبندیان د دوی په منځ کې اختلاف دی. رابطه ویو چې موږ هغه مسلمانان یو د اسلام تفسیر او د اسلام طریقه د عمل، د اسلام په عقیده کې منل، په طریقه او عمل کې منل په هغه طریقه وي چې صحابه رضی الله تعالی عنهم د اسلام څخه تفسیر کړی دی او څنګه عملي کړی دی. دې ته وایي سلفیان. لوی ټکي د اختلاف زمونږ او د نورو خلکو په مابین کې موږ وایو چې الله پاک د دې مستحق دی چې بندګي هغه دپاره خالص شي، بل څوک د بندګۍ په دې کې هم دی ټول الله سره متفق دي، په دې کې اختلاف نه کوي، په دې تعبیر کې اختلاف نه کوي. موږ نو دا بندګي ده چې الله راورسي دوی دا حق د بندګۍ بل چاته ورکړل مخلوق ته، یا تیرا بابا راورسي. موږ نظرو کلنګو دا یوازې د الله حق دی چې هغه په نوم نظر او کلنګ ومنلی شي. یولسمی بغداد سے په نامه باندې شیخ عبدالقادر جیلانی په نامه باندې چې خلق امید دین دا د خدای کلام دی، کلام د خدای دی، د خلقو د هیرې نه د خلقو په مخ کې وایي چې د خدای کلام دی، خو عقیده ورسره دا چې دا د خدای حقیقي کلام دی. وایي خدای بره نه دی، هر ځای کې دی. دا عقیده چې ما بیان کړه دا ویلي ټکي دي. موږ او زموږ طریقه دا عقیدې لوی ټکي وو، زموږ او زموږ طریقه دا ده. پاک رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولو زندگی کی عمل کی اطاعت اللہ کے پیغمبر کے ودارین برستا طول علماء امت صحابہ اور تابعین کبھی تابعین شبکم خبر متفق شوی داغی اطاعت بکے، عمراء و عامران اطاعت بکے. کہ مسئلہ کی نظام پیدا شوا بیا به هغه د خدای او د پیغمبر یو دا چې امت ټول متفقه شي، که متفقه نه شي اختلاف پیدا شو مسله په قرآن او په حدیثو وړاندې کېږي. موږ راوړو څلور واړه امامان زموږ امامان دي، یو څوک چې د هغې بېعزتي کوي هغه رهبران دي، د هغې حرمت او د هغې حقوق پېژندل دا د دې امت فریضه ده. اول سره چې څوک دشمني کوي، څوک ورته کنځا کوي، هغه زنجقان دي، ولو که دا ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. نو دا ټول علما امامان د امت زموږ امامان دي، او دا وی د اقوال او دا وی هغه تفسیر او بیان چې د قرآن او د سنت لپاره یې کړی دی، هغه د دې اصل چې قرآن پاک مونږ ته وښودلو په مسله کې اختلاف پیدا شو، مسله به په قرآن او سنت پورې وړاندې کړئ. که هغه اختلاف د شافعي او د ابو حنیفه وي، که هغه اختلاف د مالک او د احمد وي، که هغه اختلاف د دوی د نور امامان سره وي،
امامان د امت ټول زموږ امامان په دې باندې موږ هم د تنظیمونو نه جدای هم په اسلام کې داخل د نورو ډلو نه جدای منصور کې مسلمانانی سلفینی په عقیده او په طریقه کې په هغه عقیده او طریقه باندې هغه عقیده او طریقه په ځان لازمه ګڼو چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د هغې صحابه او د صحابه شاګردان تابعین اول چې په کومه عقیده او طریقه باندې تللي دي دا مذهب دی دا مذهب که پرون موږ پېژندلی حق چې پرون موږ وپېژنو پېژندلی هم دا زموږ په لیدلې چې پرون دا خو ابو طالب ویله چې په محمد صلی الله علیه وسلم ورته وایي یا ابو طالبه یا ترى دا کلمه ووایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې کم از کم په قیامت کې ما ته د شفاعت د کولو فرصت پیدا شي ستا دپاره هغه ویل چې بیا به دا کوم وایي چې د پلار او د نیکه مذهب یې بدل کړو د پلار او د نیکه دین یې بدل کړو ښه پوهېږم چې ته په حق یې که دا حق مونږ پرون پېژندلی پرون کې ایمان راوړی دا زموږ مسؤلیت او فریضه ده حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه چې ایمان راوړو او حق یې وپېژندلو ایمان یې راوړو شاید چې د 14 کالو شاوخوا و او که دا حق مونږ مخکې پېژندلی نو تاسې د قرآن خلک یاستئ دا مسله دلته ډېره واضحه ده او په دې عقیده باندې او په دې طریقه باندې په دې عقیده او په دې طریقه باندې انصر په کونړ کې ابتداء اسلامي یو جماعت جوړ شو په عنوان د امت مسلمه هغې کې دا د مولي هغه وخت کې چې جوړېده مولي عبدالحادث شګل حاضر و مولي شو عبدالغیاث سفارون حاضر و مولي فقیر الله د ارم حاضر و د کونړ ټول علما د مزار درې پورې مولي سعود المتین د خدای غریب کې رحمت کې د هغه په شمول ټول حاضر و د دې عقیدې د دعوت او د دې طریقې د دعوت لپاره هلته جماعت جوړ شوی و دا اوسنۍ مسله نه ده مخکنۍ مسله ده او دا راته حقه کاره کېده تاسې د کونړ خلک دا خبره پېژنئ دلته به د کونړ سپین ږیري حاضر وي د اخر وخت کې د عبدالحکیم خان والي و حاجي د مرافي پورته شه د والي په مخ کې دا ټول سپین ږیري د ټولو ولسوالۍ حاضر وو وایي چې دلته پنجپیریان نه منو دلته وابیان نه منو دلته د پاکستان نه خلک راځي هغه د انګریزانو تربیه شوي دي زمونږ ملک کې څه راولي خرج مرض پیدا کوي همالته موږ جواب قاضي صاحب د مرافي خبره کوله ورته ویل دي چې پنجپیریان هم موږ یو وابیان هم موږ یو پاکستان نه راغلي هم موږ یو د حق پېژندل دا د قرآن او د سنت پورې تعلق لري قاضي صاحب دا سره کوم اعتراض او تنقید وي دوست سره که نه دا کومه عقیده او طریقه چې موږ سره ده دا حقه ده دې ته به دعوت ورکوو اوسنۍ مسله نه ده دغه زموږ عقیده او طریقه ده موږ وپېژنئ هغه څوک چې امارت دا امارت به د دې عقیدې او د دې طریقې خدمت کوي هغه څوک چې جماعت ته منسوب دي هغه باید چې د جماعت عقیده او د جماعت منهج وپېژني هغه څوک چې د امارت سره بیعت کړي هغه باید چې وپېژني چې موږ سره د مسلمانۍ عقیده او طریقه دا ده
دا یوه مسله ده. دویمه مسله د جهاد مسله ده. نو تاسې هم دلته بیان د کوم خلک ټول ناست یاستئ. د جهاد د مسلې دعوت دا د داود خان د دور نه مخکې د ګناه علماو شروع کړی، خصوصا هغه وخت کې چې د افغانستان ټول علما راجمع شو او د اصلاحاتو په خاطر باندې د محمد ظاهر شاه د حکومت نه مطالبې کولې او هغوی د هغه اسلامي مطالبو نه انکار وکړو. د هغه وخت نه دا نظریه موږ سره مضبوطه شوه چې دا نظام کافرانه نظام دی. د دې نظام طاعت کول نه بلکې د دې نظام نه سره د طاعت نه وتل دا د مسلمانانو فریضه ده. د هغې وخت نه زما د کلي علما مسلمانان په دې شهیدان دي. ما بیا دا دعا نه ده کړې چې د ظاهر شاه نوم واخلو، د ظاهر شاه په نوم باندې څه وکړو، دعا وکړو، بلکې د دې نه مخکې چې کوم وخت افغانستان کې دیموکراسي قانون د هغې منځ ته او په دیموکراسي قانون کې لیکلي د شاه حکومت د پاچا د حقوقو رالته لیکلي چې پاچا د ملت غیر مسؤول لدا چې په لیکلو. نو چې غیر مسؤول دوه معنا لري. یو دا معنا ده چې لیونی دی، وړوکی دی، د خدای نه خوا مکلف نه ده، نو غیر مسؤول. یو دا معنا چې دی مکلف لیونی نه دی، پاگل نه دی، وړوکی هم نه دی، خدای چې هر کار کوي هغه د دپاره جایزه ده، پوښتنه ترې نشي کېدلی. نو دا خو د الله صفت دی، د خدای په صفت کې راځي. الله جل وعلا شانه صفت دا ده ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. مخلوق ټول مسؤول له او الله غیر مسؤول له. دا الله نه څوک پوښتنه نشي کولی. دا وخت د جهاد دعوت او د جهاد روحیه په مسلمانانو کې د علماو د خوا نه اچول کېده، تلقینېده. کابل کې انجینر صاحب آواز نه و پورته کړی، کوڅه کې چغه نه ووهلې او نه بل ورو ورته چغې وهلې وې. دا ډېر پخوانی دور دی. دوی په 1878 نه چغې شروع کړې. د جهاد دعوت او دې عقیدې او دې طریقې ته دعوت د دې لپاره هلته جماعت جوړ شو. په څه وخت چې نورو مسلمانانو کې د جهاد روحیه را پیدا شوه، ځوانانو کې را پیدا شوه، استادانو کې را پیدا شوه، مامورینو کې را پیدا شوه، په عامو مسلمانانو کې را پیدا شوه. موږ د عمومي مسلمانانو د جهاد د سب یو کېدو په خاطر باندې جداوالی نه دی اختیار کړی. دې ته ضرورت دی چې ټول مسلمانان د جهاد په خاطر باندې یو سب شي. تا سره چا عقیده وي او ما سره چې هر عقیده وي. د داود خان حکومت راغی او د هغې په دور کې اسباب را جوړېدو، خلک پېښور ته هجرت کولو. پېښور ته چې ما هجرت کړی دی، زما نه مخکې انجینر صاحب هلته و، رباني صاحب هلته و، قاضي صاحب هلته و، جلال الدین حقاني صاحب هلته و، نصرالله منصور هلته و. دوی نه مې تپوس کړلی چې دا جماعت دی که چې دلته هجرت کړلی را جمع شي یاستئ. په دویمه شپه کې کېنولي
جماعت دې ته وایي چې هغه امیر ولري، بل نه چې موږ امیر نه لرو. ما ورته ویل چې دا زندګي خو ناروا ده چې موږ دلته اوسېږو د یو فکرو د یو نظریې او د یو هدف خاوندان موږ سره امیر نه. ځاني نه وروسته په ډېرو کړاوونو قاضي صاحب امیر ټاکلی شوی دی. قاضي صاحب د ډېرو کوششونو نه وروسته قاضي صاحب امیر شو. اول سره باني صاحب بیعت وکړو، بیا ورسره انجینر صاحب بیعت وکړو، بیا ورسره د نور وروڼو وکړو. دا ذاتي فهم او ذاتي مسؤلیت باندې چې د قرآن او د حدیث فهم را سره او یو علماء سره د قرآن او د سنت فهم د نور علماء سره چې وروسته یې شي د یووالي صرف د جهاد د سرکونو د وحدت په خاطر باندې عزتمندو اوس که څوک جهاد کې ځان اصل بولي او وایي چې زه د اسلام لپاره جهاد کوم، او بل متهموي دا اتهام د غرض نه خالي نه دی. اول دا اختلاف چې دوی راولګوي د غرض نه خالي نه دی. انجینر صاحب اوس هیمت الله صاحب ته وایي چې زما ستا سیاسي اختلاف د عقیدوي نه دی. دا چې نن انجینر صاحب ته داسې واضحه کېږي چې نن د سلفیت عقیده نن چې انجینر صاحب په دې پوهېږي چې دې عقیدې دپاره په افغانستان په یو ګوټ کې قرار پیدا کېږي، د هغه په وجود لړزان راځي. هغوی ته وایي چې زمونږ او ستاسو خو سیاسي اختلاف دی، راځئ چې دې مسلې چاره وکړو. د افغانستان مسلمانانو دیو نه پوښتنه ونه کړه چې ظالمان په عقیده کې جدا نه یاستئ، په طریقه کې جدا نه یاستئ. سیاسي اختلاف دې ته وایي چې د اقتدار لپاره موږ ډلې جوړې کړې دي، او د اقتدار لپاره ډلې جوړول مسلمانان په هغې کې وژل د دې نه خولي جرم بل نشته دی که نه. دوی په خپلو بیانو کې زمن په طریقه او عقیده باندې خندا کوي، شهادت کې لیکي، مستقل اعلامیه خوره کړله. موږ ته وایي چې دوی خدای لره په لاسونو قایل دي او الله پاک لاسونه لري، ذات لري، څنګه ذات د هغه مناسب د حال د هغه دی، لاسونه لري، سترګې لري، الله پاک قدمونه لري، الله پاک نفس لري، ذات تعریف کړی دی. څوک چې د آسماني کتاب د تعلیم نه علاوه په بله طریقه رب پېژني هغه ګمراه شوي، خطا شوي، نصارا دي، یهود دي، مشرکان دي. رب نه هغې منکر نه و، طریقې د معرفت خطا کړې وه. نو دې عقیدې پورې خان دي او دې طریقې پورې خان دي، هغوی سره سیاسي اختلاف دی. سیاسي اختلاف په دا چې سیاسي ډلې جوړې محترمو د خپله د جاهلیت ډلې دي. دا ډله چې په عقیده او په طریقه جوړه شي، دې ته خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هلته ویلي چې درې هغه ډلې به جوړېږي، نورې به په اور کې یوه به په حق کوي. کومه به په حق کوي؟ هي ما انا علیه واصحابي. دا ډله ده خو په یو عقیده او په طریقه را جمع شوې ده او دې ته حقه ډله وایي. د دې نه را دې په نورې ډلې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جاهلیت ډلې بلل دي، ولو که لا اله الا الله وایي. نو باید چې دوی نه پوښتنه وکړو، دا مجاهدین دې پوښتنه وکړي، د هغوی په نوکرۍ او غلامۍ او بندګۍ کې بې ځایه خپل زندګي تباه نه کړي چې ښه تاسې عقیده نشته، تاسې نظریه نشته، تاسې 12 کاله اختلاف د سیاسي وجوهاتو په خاطر باندې کړلی، یعنې د اقتدار طلبۍ په خاطر کړی دی.
अफगानिस्तान जिहाद तबाह को, अफगानिस्तान तबाह को, حتی تر دې حده پورې چې د افغانستان د مجاهدینو نه د ټولې دنیا اعتماد پورته شوی، اوس غواړي چې د افغانستان د مجاهدینو سرنوشت امریکا او روس وټاکي. دا موقع هغه ته چا ورکړه؟ دې اختلاف نه ده ورکړی، دا موقع هغوی ته دې اختلاف ورکړه. دا چې وایي چې امریکا نه منم او امریکا دشمن یم، یا وایي روس نه منم او روس دشمن یم، دا واک کلک سره سوچو کې عقل سره یې په دې پوهېږي چې د امریکا او روس تر راتګ دپاره خو لاره ته جوړې، د امریکا او روس د افغانستان هغه انسان چې سترګې نه لري، عقل نه لري او غوږ لري، نو هغه په دې خبره اعتبار کوي. خو هغه انسان چې سترګې او عقل لري هغه په دې خبره اعتبار نه کوي چې ته د هغې دښمن یې. تو الله تعالی هواره کړه په دې 12 کاله کې. مخکې چې موږ وایو چې روسان به وځي، افغانستان کې به مجاهدین پاتې کېږي. روسان ووت، افغانستان کې به څوک پاتې کېږي. د روم اواز دی هغه چې موږ د ملګرو دي چې موږ اواز کوو چې کابل ولو کابل فتح کړو، هغه چې موږ نه امریکا د خصوص بشر په عنوان باندې هغه مقصد چې غواړي چې په ټوله دنیا کې تطبیق کړي. ټول هغه خلک چې د دنیا په حالاتو پوهېږي یا په دې پوهېږي، امریکا په دې پوهه دی چې په ټوله دنیا کې د فساد مقصد جمهوریت او دیموکراتي ده، انتخابات او رایګري ده. د دې وجه امریکا چې کوم ځای کې خپل اثر او رسوخ لري هلته تباه او ضعفه کوي. حتی چې پاکستان کې چې انتخابات کېږي د امریکا ټیمونه دلته راځي، هغه غواړي چې جمهوریت یا دیموکراتي یا رایګري یا انتخابات هغه دا په چا باندې دا په دې ملتونو تطبیق کړي. دا امریکا اولین هدف دی. مسلم بات جو کہ قانون حدیث قرآن کی نمبر ظاہران ہم نے افغانستان کرد بیماری و گمراهی اولین مبدأ و مبتدا. اگر تو چې اواز د جهاد کوي او چې جهاد کوم او غواړي چې افغانستان کې دیموکراسي راشي، دا سره چې اواز کوي چې زه د امریکا دشمن یم، دا غلط ته خطا आवाज دی، کاذبانه او دروغجن आवाज دی. پاکستان کی دیموکراسی راوړه کال کېږي چې د 50 کال کېږي آزاد شوی اسلام نشي راتلی، اسلامي شریعت نافذ نه شو، جاهلیت د قانون د لاندې زندګي نه تېرېږي. ټول هغه دولتونو کې چې هلته د رایګري او انتخابات وي د لارې نه د هغوی ادارې او حکومتي مسؤولي نه ټاکلی کېږي، هلته د اسلام د راتګ امید نشته دی او دا عاید د امریکا منظور دی. محترمو، دا چې موږ یو مسلمانان یو جهاد د اسلام په خاطر کوو، موږ باید چې اسلام ته مراجعه وکړو، اسلام موږ ته څنګه هدایت او تعلیم کوي. په دې کلي کې اوسېږو د اسلام د نظره نه، په دې کلي کې اوسېږو د اسلام د نظره نه بې نظمه اوسېدل ناجایز دي، امیر به لرو. سفر ته وجود اسلام د نظره نه بې امره سفر کول چې 3 او 4 کسان یې ناجایز دی.
جهاد ته وجود اسلام د نظر نه چې امیر د جهاد کول لرو ناجایز ده. یو منطقه کې اوسېږو د اسلام د نظر نه چې هلته امیر عامه ونه لرو. امیر عامه څه معنی؟ چې هغه د منطقې نظم سنبالوي، امنیت سنبالوي، د خلکو په منځ کې فیصلې کوي. دا ناجایزه ده چې امام ونه لرو. د دې وجه نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه څوک چې ژوند کوي عمل کېږي او بیعت د اسلامي امیر سره نه وي د هغې مرګ د جاهلیت دی. په دې خاطر د علماو د امت متفقه فیصله ده چې امیر و امام نصبول د مسلمانانو فرض دي. سره لمونځ کول فرض دي، سره جماعت کول فرض دي، سره روژه نیول فرض دي، همداسې امام نیول فرض دي. دا خلک چې سیاسي اختلاف کوي عقیدې په نسبت مختلفه نه دي، د مذهب په نسبت مختلفه نه دي، مذهب فروشه نه دي. پلار د مزار څخه بندګي کوله دی هم دغه بندګي کوي. پلار یې ورته ویل یا سخي بابا راورسېږه، دی هم ورته ویل یا سخي بابا راورسېږه. دا خپل مذهب کلک کړی دی. ظالمانو دا 12 کاله د افغانستان ملت ستاسو د اختلاف نه په جاهلیت کې زندگی تېروي. مرګ هم د جاهلیت دی، ولا کوئی مجاهد مړ شو. مجاهد دی، جهاد دی، په نیت پورې اړه لري. که نیت یې درست وي قیامت کې به الله اجر ورکوي، خو مرګ په جاهلیت کې دی. د دې مجاهد پر جاهلیت کې د افغانستان د خلکو د هغه آزادو منطقو چې هغه زندقانو او د روسانو د سلطې پاکې ځمکې وې، دا وایي په جاهلیت کې زندگی کول دا چا دې ته دا د سیاسي لیډرانو او سیاسي مختلفینو دا کار کړی دی. د خدای د دې حکم په مخ کې د اسلام د دې اتفاقي او اجماعي حکم په مخ کې چې امیر نصبول فرض دي، د دې په مخ کې خنډ وګرځېدل دا د دوی سیاسي اختلاف او سیاسي تفرقه دا د دې په مخ کې خنډ ګرځېدل. کله حالات خو ډېره د اطمینان دي. که دله طغیانو کې الله پې روح مسلط کوي داسې رامنډې وایي لکه د ګړو غوندې چې د خدای نه یې طغیان کړی دی. افراد ته سرکشي نشي کولی. هلته چې جرم کوي په پاکستان کې پناه نیسي او یا په خپله جزا رسېږي، خو د نورو ولایتو حال واخلئ. ابرو چاته نه ده پاتې، مال چاته نه ده پاتې. هلته د جهاد نه وروسته صرف د حسنیه او ډاکو دا کماري او کوټه تاریخي وي. جهاد پر شا باندې منطقه د دې دپاره اډه ګرځي، د دې ملت د ابرو سره او د دې ملت د عزت سره او د دوی د مال سره او د دوی د زندګۍ سره لوبه چا کوي دا سیاسي اختلاف والا. د خدای د دې حکم په مخ کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات کېږي، صحابه د پیغمبر د وفات نه مخکې د دفن او د کفن نه مخکې اول امام د مسلمانانو نیسي، پس د هغې نه دفن او کفن کوي. چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفن او کفن هم د اسلامي حالت کې راشي، نه د جاهلیت په حالت کې. د نظام د چا په لاس کې وي چې نظام چلوي. دا مسله د دې مسلې درک یوازې موږ نه دی کړی، د کونړ ټول علما چې هلته وو او چا چې هلته د نمایندګۍ اواز کولو چې د پلاني تنظیم نماینده یم او د پلاني نماینده یم، هغوی دا مسله درک کړې وه او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث یې ضبطولو او په دې خبرې فیصله وکړه چې بدلته اسلامي نظام قایمېږي.
اسلامي نظام قائمول په ټول افغانستان کې نه په ټول جهان کې فرض دي